الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أوصي نفسي وإياكم أولا وقبل كل شيء بتقوى الله عز وجل، حيث أنه قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فما أعظم خسارة أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين يظنون أنهم قادرون أن يخادعون الله والذين آمنوا، ولكنهم لضلالتهم وغفلاتهم لا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أولئك هم المنافقون الذين كشف الله حقيقتهم في القرآن الكريم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولخطورتهم تحدث الله تعالى عنهم كثيرا وبين صفاتهم وأخلاقهم، فهم الذين في قلوبهم مرض، بل النصيب الأكبر من مرض القلب وفساده من حظ أولئك المنافقين. قال عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهم الذين يتحاكمون إلى الطاغوت ويتركون حكم الله سبحانه وتعالى، مع أنهم يزعمون الإيمان بالله ورسوله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وهم الكاذبون الذين يخدعون أيمانهم الكاذبة ستارا لإخفاء كفرهم على الناس ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون وهم الذين يعيبون المؤمنين ويسخرون منهم ولا يرضيهم منهم شيء وهم الذين يغدرون ولا يوفون بالعهد. قال عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله. خامسا ثم هم الذين يفسدون في الأرض ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، وليس النفاق نوعا واحدا أو درجة واحدة، بل هو نوعان اثنان. أما الأول منهم هو أخطر النوعين، ذاك هو النفاق الاعتقاد الذي يخلد صاحبه في النار، بل يجعله في الدرك السفلى من النار، وذلك بأن يظهر صاحبه الإيمان وهو في الحقيقة على الكفر الباطن، وقد يقر بوجود الله تعالى ويؤمن به، ولكنه لا يرى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر. وعلى هذا النوع كان عبد الله بن أبي وطغمته من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال سبحانه آمرا لمحمد صلى الله عليه وسلم أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم ألا يصلي على أحد منهم مات أبدا لأنهم كفار مرتدين. قال عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والنوع الثاني هو الذي لا يخرج الإنسان من الدين ولكنه من أكبر الذنوب والمعاصي، هو النفاق العملي. ومن أمثلته هذا النفاق الرياء والصمع، ومنهم الكذب وعدم الوفاء بالوعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث قد رواه أبو هريرة آية المنافق 3 وفي رواية 4 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية وإذا اختصم انفجر. فاحذروا النفاق والمنافقين وخداعهم، واحذروا التخلق بأخلاقهم فإنه خطر عظيم ولخطورتهم الشديدة شن الله تعالى عليهم حملة كبيرة، وأتحدث عنهم حديثا مستفيضا ليبين حقيقتهم أمام المسلمين وليحذروهم. كان لا بد من أكثر من حديث عن هؤلاء المنافقين وصفاتهم ومواقفهم، أرجو الله أن يوفقنا لذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، تجدوه غفور رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mes très chers frères et sœurs, notre khutbah d'aujourd'hui a été sur un sujet très important, un sujet où Allah Azza wa Jal, on a parlé longuement dans le Coran al-Karim, un sujet où ce terme-là est péjoratif dans la religion et en dehors de la religion. Un sujet où Allah subhanahu wa ta'ala a descendu toute une sourate entière concernant ce sujet. Certes, c'est l'hypocrisie, mes chers frères et sœurs. Sachez que l'hypocrisie, d'une part, la plupart des gens, ils croient faire du bien, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de se duper, de se tromper par eux-mêmes, par leurs propres mains, par leur propre façon de penser. Sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala parle des hypocrites dans le Coran. Il parle en eux, en les sermonnant, de revenir vers Allah Azza wa Jal et de délaisser toute tromperie vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et de ceux qui croient. Allah il dit, certes, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. Il y a des gens qui disent, nous croyons en Allah Azza wa Jal, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, et au jour dernier, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, alors qu'ils ne croient pas réellement. Et certes, ils essayent de tromper Allah Azza wa Jal, يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, et ceux qui croient avec lui, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, mais ils ne font que de tromper leurs êtres, alors qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne le sentent même pas. Donc l'hypocrite, mes chers frères et sœurs, sachez qu'il est de deux types. On a ce qu'on appelle l'hypocrisie dans la croyance et l'hypocrisie dans les actions. Ou encore l'hypocrisie majeure ou l'hypocrisie mineure. Sachez que l'hypocrisie majeure, à l'unanimité des savants, et selon la parole d'Allah Azza wa Jal, ils auront l'éternité en enfer et ils seront, je ne traduis pas littéralement, mais je vous dis pour que vous ayez une image, au rez-de-chaussée de l'enfer, à la cave de l'enfer, au rez-de-chaussée, au degré le plus bas. Ça veut dire que tu ne pourras pas trouver un degré aussi plus pire que ce degré-là. Ceux-là sont les hypocrites à qui Allah Azza wa Jalla a dit, ils essayent de tromper Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ceux qui disent, nous croyons, mais dans leur cœur, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un atome de foi. Ceux-là, ils sont conscients de leurs actions, et ils sont conscients de leurs paroles, et ils savent ce qu'ils disent. Et ils ont fait ça, bien sûr, que pour détruire la religion d'Allah Azza wa Jal. Mais ils ne pourront jamais éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal, car c'est Allah qui les a créés, car c'est Allah Azza wa Jal qui détient la lumière. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui ne laisse pas triompher le mal. Car Allah il dit, yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Ils essayent d'éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal avec leurs paroles en vain. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Et certes, Allah est celui qui préserve sa lumière, et celui qui donne de sa lumière, et celui qui octroie de sa lumière, même si les infidèles le détestent ou le rejettent. Certes, c'est un décret d'Allah Azza wa Jal, et c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. Donc remets-toi en question, pose-toi une question, et dis-toi est-ce que je suis hypocrite ou pas. Sachez que les salaf salih à l'époque, ils avaient l'habitude de craindre pour eux l'hypocrisie. Au point où Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, le jour où le Hudhayfa ibn Yaman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a délégué la charge de garder la liste des hypocrites. Omar ibn Khattab, il va chez le Hudhayfa, il lui dit, Ya al-Hudhayfa, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que je suis dans cette liste où il y a les hypocrites? Dis-le-moi. Le Hudhayfa, il a dit, j'ai pas le droit de le dire. Dis-le-moi. Et il a insisté jour après jour, jusqu'au point où le Hudhayfa a lâché, il a dit, Ya Omar, tu n'es pas parmi les hypocrites. Tu ne figures pas dans cette liste-là. Mes chers frères, si demain on vous dit qu'il y a un ange qui descend et qui vous dit que j'ai la liste de tous les hypocrites ici, est-ce que vous le croirez? Si c'est un ange, na'am. Mais ça, on le sait très bien que les dons et les karamas et tout ça, ça s'est arrêté. Mais c'est pour cela, mes chers frères, remettez-vous en question. Qui sait que ça se peut que tu œuvres toute ta vie et il te manque qu'un espace, l'espace d'une coudée pour obtenir le paradis, et tu seras précipité en enfer. Et réciproquement inverse, dans le sens où il se peut que tu fais que du mal, et il te reste qu'une coudée pour entrer en enfer, et Allah te met au paradis. Tout cela dépend de ton livre, tout cela dépend de ta foi, tout cela dépend de tes actions, et avant tout cela,
dépend d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui détient le pouvoir. Et c'est lui qui détient le commandement. Et c'est lui qui détient les cœurs entre ses mains. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, et il avait l'habitude de dire cette dua, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, toi qui fais basculer les cœurs d'un état à un autre, fais basculer le mien vers ta religion, ya Allah subhanahu. Regardez comment il était reconnaissant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne disait pas qu'il craignait l'hypocrisie. C'est impossible. C'est un messager. C'est le dernier des messagers. C'est le seul des prophètes. Mais regardez son exemple. Et c'est pour cela qu'on doit suivre l'exemple de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Certains œuvrent durant la journée. Ils ne savent même pas. Wallah, comme il a dit un des salafs, il se peut que j'œuvre, je bois, je mange, alors que je suis inscrit dans le livret d'Allah en tant que combustible en enfer. Subhanallah. Et ça devrait nous faire paniquer, mes chers frères. Mais bien sûr, comme il a dit Ali ibn Abi Talib, un peu d'espoir et un peu de crainte. On a l'espoir sur une aile et la crainte sur l'autre. C'est comme un oiseau. Si l'oiseau, il commence à pencher, il bat que d'un seul aile, qu'est-ce qui se passe? L'oiseau, il commence à se désorienter et il peut même chuter. Et c'est pour cela qu'il a dit tantôt tu bats d'une aile et tantôt de l'autre. La crainte et l'espoir. Soit et l'espérance en Allah Azza wa Jal et la crainte à Allah Azza wa Jal sont entre les deux. Et c'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous enjoint justement nous enjoint de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin qu'on ne tombe pas dans l'hypocrisie. Et ça, c'est l'un des premiers boucliers. Et bien sûr, de renouveler à chaque fois son intention. Ça, c'était la première hypocrisie. Et nous ne sommes pas là pour faire un cours concernant l'aqida, concernant quels sont les degrés de l'hypocrisie, qu'est-ce qu'ils ont dit les savants dessus. Mais ceci n'est qu'un rappel afin d'éclaircir les cœurs. Sachez que la deuxième catégorie d'hypocrisie, je finis avec cela, c'est l'hypocrisie mineure qui ne fait pas sortir de la religion. Mais quiconque là, qu'il s'en débarrasse le plus vite possible, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux-là, il y a 4 critères de l'hypocrisie mineure. 4 critères. Les premiers, c'est lorsqu'il parle, il ment. Il fait que de mentir à longueur de journée. Lorsque tu lui confies un dépôt, il le trahit. Lorsqu'il donne une parole, il ne la respecte pas. Et lorsqu'il se met en colère, il s'emporte, délaissant ou oubliant ainsi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'emporte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand tu lui dis Ya akhi, ittaqillah, crains Allah, na'a shaitan. Ton ta tête à gauche positionne 3 fois et dit A'udhu billahi minash shaitan rajim. Il te dit laisse-moi toi et toi A'udhu billahi minash shaitan rajim. Laisse-moi toi et ta religion. T'as pas vu ce qu'il m'a fait? Il m'a insulté. Et pourquoi je ne devrais pas l'attaquer? Et cela, wallahi, si tu as cette sifat-là, corrige-la dès maintenant. Car si tu meurs, wallahi, qu'Allah nous pardonne, ya Rabbal Alamin. Wallahi, si on meurt dans cet état-là, comment on va rencontrer Allah Azza wa Jalla le jour de la résurrection? Sinon, on a 4. Une seule de ces 4-là. On prétend prier par jour. On prétend adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala. On prétend lui vouer un culte exclusif. En toute sincérité, auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, en lui. Mais l'ostentation prend part. Au point où, lorsque tu sermonnes un frère, tu doutes. Est-ce que je suis sincère? Ou est-ce que je l'ai fait pour qu'on m'entende? Ou est-ce que je l'ai fait par ostentation? Ou est-ce que je l'ai fait ou c'était voué pour une autre personne? Sache que, wallahi al-azim, le shaitan, la'anahullah, il rentre dans les portes où tu t'y attends pas. Wallahi al-azim va rentrer dans une porte et il va te faire douter de ta croyance. Mais il ne va pas attaquer les actes obligatoires. Il va d'abord chercher les actes surrogatoires. Les actes qui ne sont pas obligés. Les actes qui sont une sunnah. Il va te les faire délaisser petit à petit. Te faire douter de ton attention. Au point où tu vas dire, Wallah, je ne fais plus l'adhan parce que je sais que je le fais pour les gens. Wallah, je ne fais plus de qiyam parce que je sais que je ne le fais pas pour moi. Wallah, je ne jeûne plus car tout le monde sait que je jeûne. Wallah, ceci est une erreur de ta part. Renouvelle ton attention jour et nuit, seconde par seconde. Et ne te laisse pas avoir par shaitan car il a promis de nous égarer et dans la globalité des êtres humains qui vivent sur terre, sans exception. Il a dit et c'est de par ta puissance, ya Allah, que je les égarerai tous du droit chemin. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui rétorque en lui disant, même lui-même il le dit, Iblis il dit illa ibadaka minhumul mukhlasin, à l'exception de tes serviteurs qui sont sincères. Et la sincérité ici, mes chers frères, n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
mais simplement renouvelez votre intention. Ne vous faites pas avoir par Shaitan. Ne soyez pas dans un état de décadence. Demandez à Allah qui vous fasse basculer vos cœurs vers sa religion. Et surtout, n'oubliez pas une chose qui est fondamentale et importante dans cette religion-là. C'est quoi? C'est de ne pas délaisser une bonne action parce qu'on a entendu que cette action-là, tout le monde l'a fait, ou encore parce qu'on a entendu que cette action-là, elle est par ostentation. Ou un frère, il te dit, ce sera quoi que tu parles? Il le fait par orgueil, il le fait par ostentation, il le fait pour se montrer, etc. Tu lui dis, ya akhi, ittaqillah, est-ce que tu as ouvert mon cœur? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Wallah, et même toi, tu sais même pas si tu fais une action par ostentation ou pas. Mais bien sûr, Shaitan, il va entrer le doute dans ton cœur, afin que justement, tu délaisses ta religion petit à petit. Et là, il va attaquer directement les actes obligatoires, mais d'abord, fortement recommandé, il va dire, al-witr, c'est une sunna mu'akkada. Il va dire, vas-y, délaisse le witr un peu. Vas-y, c'est pas grave, tu le fais demain, après-demain. De toute façon, tu sais pas si tu le fais pour Allah. Et là, tu vas voir, tu vas commencer à délaisser le witr. Au point où tu vas te retrouver avec 5 prières par jour. Au point où rawatib, tu vas les délaisser aussi. Les prières surrogatoires qui sont attachées avec les prières obligatoires. Au point où même ta prière, tu vas commencer à la négliger, tu vas la retarder. Au point où lorsqu'on va te rencontrer dans la rue, on va te dire, on ne te voit plus à la mosquée, tu vas nous dire, j'ai trop d'épreuves. Mais malheur à toi. Mais tu sais que si tu as des épreuves qu'Allah Azza wa Jal il t'aime. Tu sais qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il t'aime si tu as une épreuve. Et tu sais que normalement on devrait t'envier si tu as une épreuve. Nous sommes jaloux de toi si tu as une épreuve. Allah Azza wa Jal il dit, Inna idhamil jaza bi'idhamil bala. Certes, la récompense, la grande récompense est due à la grande épreuve. Naam, si tu as une épreuve, ça veut dire qu'Allah ne t'a pas oublié. Et je finis avec cette histoire-là. Un jour, il y avait un homme, un bédouin, il est venu voir le prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa azka taslim. Et il lui a dit, le prophète sallam le questionne en cela, il lui dit, Ya Foulan, oh toi un tel, sais-tu qu'est-ce que la migraine? Et lui de dire, je ne sais pas c'est quoi la migraine. Et le prophète sallam lui dit, la migraine est une douleur atroce qui réside entre le crâne et la peau. Il lui a dit, il lui pose une deuxième question au Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, sais-tu qu'est-ce que la fièvre? Et l'autre de dire, je ne sais pas, j'ai jamais connu la fièvre. Il dit, la fièvre, c'est une chaleur assommante résidant entre la chair et la peau. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laisse partir. Il s'en alla, le bédouin. Et il se tourne vers les autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur dit, voulez-vous voir un des habitants de l'enfer? Tous les sahaba, ils ont dit, Ya Rasulallah, qui? Nous, et chacun craignait pour lui d'être en enfer. Parce que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit, c'est que c'est véridique. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam montre du doigt et dit, la personne à qui j'ai posé des questions. Il lui dit, pourquoi il va en enfer? Car il n'a jamais connu d'épreuve, si minime soit-elle. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم تجدوه غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا رب العالمين اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم يا رب العالمين أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال شباب المسلمين اللهم يا رب العالمين عليك بأعداء الدين وانصر من نصر الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله